برادران ملت اسلامیہ و حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا مجاہد ملت کے ماننے والوں، چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، داتا، ملجا ماوا، کشتی ملت کے خیون ہارے، حضرت حلیمہ کے جیگر پارے، حضرت آمنہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جیگر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے آقا، بیواؤں یتیموں کے سہارے آقا۔ آئیے اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہوا ہے، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آیا ہے۔ آئیے اس نبی کونین، سلطان دارین، نبی آخر الزمان، احمد مجتبیٰ، جناب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس، مطہر، منور، عالی وقار بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ اہل سنت والجماعت کے مطابق جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا ملجانا ماوانا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستو، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی بڑی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔
खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगी। हज़रात मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये था कुरान पाक का तर्जमा। आप लोगों के सामने मैंने गोशे गुजार किया, आप लोगों ने समात किया। हज़रात, ये महीना निहायत ही अज़मत और मर्तबे वाला महीना है। इसका चाँद नज़र आते ही हर क़ल्ब में उस अज़ीमुश्शान क़ुरबानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी पेश करने से कासिर है। ये महीना असल में उस जलीलुल क़द्र पैगंबर की यादगार है, जिनकी ज़िंदगी क़ुरबानी की अदीमुल मिसाल तस्वीर थी। ये जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं वो कौन सा इम्तिहान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे नहीं लिया, मगर करोड़ करोड़ सलाम हो आपकी ज़ाते वाला सिफात पर कि किसी मैदान में भी पाए सुबात को लग़ज़िश नहीं आई। हज़रात मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप तमामी हज़रात को कि दुनिया में दो चीज़ें सबसे अजीज़ होती हैं। नंबर एक वो है जान, नंबर दो औलाद। दुनिया में दो चीज़ें सबसे अजीज़ होती हैं, जान और औलाद। रात नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोपे में डालकर फिराया जा रहा है या मुंजनिक के ज़रिए फेंकने की तैयारियां की जा रही है। कुफ्र खुश है कि आज के बाद हमारे माबूदों को बुरा भला कहने वाला कोई नहीं होगा। मुखालिफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे खलील, कोई हुक्म हो, कोई हाजत हो। आपने फरमाया, अम्मा इलैका फला, तेरे साथ कोई हाजत नहीं। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, अच्छा तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि मुझे आग में डाला जा रहा है। आपने फरमाया, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। फरमाया, उसे क्यों कहूँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया कि मैं उसे क्यों कहूँ? क्या अल्लाह तबारक व तआला समीओ बसीर नहीं है? यहाँ एक बात अक्ल महज ने भी कही। अक्ल ने कहा, इब्राहीम, जान बड़ी अजीज होती है। अक्ल बोली कि बड़ी शय जान है। इश्क बोला यार पर कुर्बान है। इसी मंजर को हज़रत अल्लामा इकबाल मंजर कशी करते हुए शेर कहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रात मोहतरम, वो क्या जोश था, कैसी हिम्मत थी, कितना जज्बा था। आज हमारे अंदर कहाँ है वो जज्बा? जिस तरह पैगम्बरान इस्लाम ने, जिस तरह अंबियाए इकराम ने जिस तरह दीन की खिदमत किए हैं, सहाबा कराम ने नबी पर जानो दिल लुटा दिए हैं, शहीद हो गए हैं, बच्चों की भी कुर्बानी दे दिए हैं, माल के साथ साथ औलादों की भी कुर्बानी दे दिए हैं। आज हमारे अंदर वो इश्क कहाँ है, वो जज्बा कहाँ है? हम तो 5 वक्त की नमाज भी सही से पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर झूठ है, चुगली है, गीबत है, हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों की तारीख को नहीं पढ़ते हैं, अपने बुज़ुर्गों की याद को ताज़ा नहीं करते हैं। बस साल में कुर्बानी आया, जानवर ख़रीद लिए, बस कुर्बानी कर दिए, बस ना गोश्त तकसीम कर दिए, 3 हिस्सा, 1 हिस्सा रख लिए, 2 हिस्सा बांट दिए, बस अपना खा पी के बस मस्त हो गए। ऐ लोगों, ये यानी इसका नाम इस्लाम नहीं है,
जिसे हम सोच बैठे हैं इस्लाम सिखाता क्या है, ज़रा सोचिए, समझिए और सीखिए। जो तारीखी बात है, जो किताबी बात है, जो हदीसों में आता है, जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दर्स दिया है, वो हदीस पढ़ें, जानें, समझें। जब तक अपने बुज़ुर्गों के अहवाल, अपने बुज़ुर्गों के करामात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक के आप कुछ नहीं जान सकते। अक्ल अभी तमाशाई देख रही थी कि इश्क ने छलांग लगा दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। देखिए किस तरीके से गैब से मदद आती है। जो सच्चाई पर रहता है, ईमान के साथ रहता है, सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कितना इनाम इकराम रखा है। हजरात मोहतरम, ये तो जान की बारी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान की परवाह नहीं किए, कूद पड़े, छलांग लगा दी। जैसा कहता है नहीं कि बेखतर कूद पड़ा। आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बामे जाम। अभी अक्ल अभी तमाशाई देख रही थी, इश्क ने छलांग लगा दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। रात पे जान के बाद औलाद की बारी आती है। जान के बाद फिर औलाद का मकाम आता है। बेआबो गया, पहाड़ों का सिलसिला दूर दूर तक चला गया, सब्ज का नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह का खलील अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी वालदा की गोद में है, उनकी वालदा हज़रत हाजरा समेत उस वादी में छोड़े जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये किस जुर्म की सज़ा है, आप हमें इस वादी में तन्हा किस वजह से फेंके जा रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। कौन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा बोली, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाजरा ये अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा बोली, हज़रत हाजरा बोली, फिर हमें कोई गम नहीं, जब अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। कुछ दूर जाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अर्ज़ किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद एक वादी में बसाई है जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और फल खाने को दे ताकि वो एहसान माने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये 3 दुआएं की, उन्हें नमाजी रख, लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दे, उन्हें फलों का रिस्क अता फरमा। आप अंदाज़ा फरमाएं कि आज तकरीबन 5000 साल गुजर चुके हैं, मगर उन दुआओं का असर अल्लाह अल्लाह, जो फ्रूट दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता, मगर वो फ्रूट मक्का शरीफ में मौजूद है और कुलूब है कि खींचे चले जा रहे हैं। दुआ भी बहुत बड़ी इबादत है हजरात मोहतरम, दुआ भी बहुत बड़ी इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान की पुकार को सुनता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, उजीबू दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ। बल्कि हदीस कुदसी है,
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा मुझे एक मर्तबा या अल्लाह कहे तो मैं 70 मर्तबा कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे, मैं मौजूद हूं, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं, मांग। क्या मांगता है? जब आदमी अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को फरमाता है, देखो ये मुझे बुला रहा है, ये समझता है कि मेरे बगैर उसका कोई नहीं, मैं ही उसकी मुश्किलात को दूर करने वाला हूँ, मैं ही उसकी हर आरजू पूरी कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी हाजत पूरी ना करूं तो ये समझेगा कि मेरा खुदा कोई नहीं, तो उसकी अर्ज पूरी हो जाती है। अलबत्ता उसका नतीजा कभी अल्लाह तबारक व तआला जल्दी जाहिर फरमा देता है और कभी ज़रा देर में। ये तो आम लोगों की दुआ है, और जो अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल होते हैं, जो अल्लाह के औलिया कामिलीन होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनकी दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। आइए आप तमामी हजरात के सामने एक वाक़या लेकर मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत मुल्ला ताहिर लाहौरी का एक वाक़या है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तफसीर मजहरी में लिखा है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दो साहिबजादे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास यानी इल्म हासिल करते थे। ठीक है, यानी मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास इल्म हासिल करते थे। एक मर्तबा आपने अपने लड़कों को फरमाया कि तुम्हारा उस्ताद शकी है, शकी मतलब बदबख्त है, उसकी पेशानी पर लिखा है ये शकी है। साहिबजादों ने अर्ज किया, हुजूर आप मकबूले बारगाह इलाही हैं, आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआ कीजिए ताकि हमारे उस्ताद की शकावत सआदत में बदल जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ और मुल्ला ताहिर लाहौरी की पेशानी पर शकी की बजाय सईद हो गया, शकावतें सआदतों में बदल गई। आपने देखा कि बुजुर्गों की निगाह, किस तरह अल्लाह ने बुजुर्गों की निगाहों में वो पावर दिया है। इसीलिए शायर कहते हैं, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। हजरात, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के ग़ुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के ग़ुलाम अक्सर। इस तरह के हज़ारों नहीं लाखों वाक़ियात हैं, अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात हैं। अगर कहे जाए तो रातें ख़त्म हो सकती है लेकिन वाक़ियात ख़त्म नहीं हो सकती। इस तरह के हज़ारों नहीं लाखों वाक़ियात हैं। जब औलिया अल्लाह की दुआओं का ये आलम है तो अंबिया की दुआओं की क्या शान होगी, क्या आलम होगा। आप हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा देखें और फिर सैयदुल अंबिया हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ का आलम क्या होगा। तो इसीलिए आला हजरत बरेली की टूटी हुई चिटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और अजाबत ने झुककर गले लगाया, अजाबत ने झुककर गले लगाया बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद। हजरात मोहतरम, हाँ तो मैं कह रहा था कि वहाँ छोड़कर आए कहाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसको छोड़ के आए, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आए। तो खाना भी तो दे के आए थे, तो मुख्तसर सा खाना था और मुख्तसर सा खाना और पानी कब तक जाता, ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा ने बच्चे को प्यार से देखा तो जी भर आया, बच्चे की प्यास ना देखी गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो प्यास से परेशान थे। करीब एक पहाड़ी पर हज़रत हाजरा गई ताकि कहीं पानी मिल जाए, मगर बेसूद पानी नजर नहीं आया। फिर वापस बच्चे के पास आई तो बच्चे को प्यास की शिद्दत है। फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ी मगर वहां भी
مقصد حاصل نہ ہوا۔ یہ دونوں پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں دوسرا پارہ میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہے نا، اور ان کے درمیان حضرت ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی۔ جو حاجی لوگ جو جاتے ہیں 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ آخری مرتبہ جب بچے کے پاس آئی تو عجیب منظر دیکھا، جہاں اس کی ایڑیاں تھی وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائی۔ پھر خیال آیا کہ اب اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد رکاوٹ بنائی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی زم 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 زم، ٹھہر اے پانی، ٹھہر اے پانی، ٹھہر اے پانی، ہے نا۔ یہی آب زمزم ہے جسے آج دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے اور لے جاتے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہوا ہے، پانی پینے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ باری نہیں آتی، مگر اس متبرک چشمہ سے مبارک پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ یہی صفا اور مروہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرے جو حضرت ہاجرہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دے دیا اور ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کا حکم اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آج حاجیوں کا وہاں اس طرح دوڑنا حضرت ہاجرہ کی یاد ہے۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستوں، سماعت کرتے ہوئے چلیں کہ آب زمزم بہنے لگا تو دور دور سے جنگل کے پرندے اس پر منڈلانے لگے، یعنی دیکھنے لگے کہ پانی کہیں نہیں تھا، اچانک کیسے آیا۔ دور دور سے جنگل کے پرندے اس پر منڈلانے لگے۔ ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ پرندوں کو دیکھ کر سمجھا کہ یہاں یقیناً کوئی چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ وہ جنگل بچہ، عورت اور چشمہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، یعنی حیران ہو گئے۔ تو غیب سے آواز آئی، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، بادیہ گردو ادب کی ہے جگہ، بوڑھو جوانوں عورتوں مردوں۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ قافلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہیں مقیم ہو گیا۔ وہ قافلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لیا، بولے کہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ یہاں قافلے والے نے کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، بولے ٹھہر سکتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل، دیکھیے یہ تو واقعہ ختم ہو گیا یہیں سے، اب آئیے قربانی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے قربانی کرنے کے لیے قربانی گاہ کو لے کر گئے، کیسے گئے، خواب دیکھا۔ کیسے خواب؟ وہ کیسی خواب تھی؟ یہ کیا ہم اور آپ جیسے خواب دیکھتے ہیں؟ نہیں پیارے، یہ
अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब सच्चा है और सच्चा होता है, और सच्चा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया है। आइए मैं कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताता हुआ चलूँ तेज़ी के साथ कि क़ुरबानी किस तरह पेश किया। आइए समात कीजिए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हद बुलुगियत के करीब पहुँच गए, यानी बालिग हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपकी क़ुरबानी तलब कर ली। 3 दिन मुसलसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते रहे और मुसलसल ख्वाब आता भी रहा। और तीसरी सुबह आपने हज़रत हाजरा से कहा, यानी कि मैं और मेरा बेटा इस्माइल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप उसे तैयार करें। हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहिम ने कहा कि हम और इस्माइल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप उसे तैयार करें। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया। आपने छुरी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल दिए। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुँचे तो शैतान ने आपको उस क़ुरबानी से रोकना चाहा। सबसे पहले हज़रत हाजरा के पास गया और कहा कि आपको इल्म है, आपको कुछ खबर है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? हज़रत हाजरा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, एक दावत में लेकर गए हैं। तो शैतान ने कहा, नहीं, वो दावत में लेकर नहीं गए हैं, इब्राहिम इस्माइल को ज़बह करने के लिए लेके गए हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या बात भी, अब क्या बाप भी अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? शैतान ने कहा, इब्राहिम का ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, मेरी राह में अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दो। हज़रत हाजरा ने कहा, अगर परवरदिगार आलम का हुक्म है, अगर परवरदिगार आलम का ये हुक्म है, तो मैं कौन हूँ जो इस कुर्बानी की राह में रुकावट बनूं? अल्लाह के हुक्म पर तो एक इस्माइल हो, तो एक एक करके मैं खुद को कुर्बान करती चली जाऊंगी। जब शैतान यहां से मायूस हो गया, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू किया, उनको बहकाना शुरू किया और करीब जाकर कहने लगा, तुझे तेरे वालिद ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ले तो मैं यही कहूँगा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है? शैतान ने हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन कामयाब शैतान नहीं हो पाया। कोशिश की कि किसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कुर्बानी से रुक जाए, मगर अल्लाह के खलील के अज़्म के सामने बेबस हो गया। एक पहाड़ के करीब ले जाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है? सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया, सुनिए, रंग उठे खड़े हो जाएंगे। ऐसा जज्बा क्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिला है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ बाबा जान, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है बिला खौफ व खतर पूरा फरमाइए, मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रात मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी को मंजर कशी करते हुए हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी,
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرات محترم، بزرگوں، دوستو، اب دیکھیے، اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا، وہ بار بار شیطان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بہکایا جائے، کسی طریقے سے شیطان کامیاب ہو جائے اور حضرت ابراہیم ناکام ہو جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شیطان کوشش کر رہا ہے، جس طرح ہم لوگوں کو آج بہکا رہا ہے شیطان، نماز سے بہکا رہا ہے، روزہ سے بہکا رہا ہے، ہر چیز سے ہمیں بہکا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان پہنچا اور بہکانا شروع کیا، لیکن بہکا نہ سکا۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ملعون، مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا۔ میرا خواب شیطانی نہیں ہے، میرا خواب رحمانی خواب ہے، رحمانی خواب۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ اب میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا۔ ہائے، اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر پہنچ کر کود ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری سے کہا، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، مگر حضرت اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے کہا، الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی۔ خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار۔ جو اسماعیل کا بال بھی بیکا کیا۔ حضرات محترم، جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لیٹا بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چھری اٹھائی۔ چھری کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت جبریل ایک دمبا لے کر آ گئے۔ اس کو نیچے رکھ کر اسے نیچے حضرت جبریل امین رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا، یعنی اس دمبا کو، یعنی وہ دمبا ذبح ہو گیا اور آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکیوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک
یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کروایا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگان دین سے بے پناہ محبت کرنے توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالموں سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، عالموں کی گفتگو سننا چاہیے، مدرسہ تک پہنچنا چاہیے، مسجد تک پہنچنا چاہیے، مسجد میں وقت سے پہلے پہنچے تاکہ ائمہ مساجد جو بیان کرتے ہیں اسے ہم سمجھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں، غور خوض کریں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ اگر پوری زندگی اسی طریقے سے آپ کھاتے پیتے رہو گے، گھومتے رہو گے تو کچھ آپ سیکھ نہیں پاؤ گے۔ اے لوگوں، اگر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو، اگر ایک مومن بننا چاہتے ہو، سچا پکا ایک مرد مجاہد بننا چاہتے ہو، تو اپنے عالم کے قریب ہوئیے، عالم بنیے، یعنی تو عالم کے قریب بیٹھیے یا اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے۔ اے لوگوں، آج اسلام پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے رے اسلام کا کیا ہوگا۔ ارے تم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے؟ بتائیے، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ جتنی قربانیاں ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں پیش کیے ہیں، خون بہائے ہیں، اولاد کی قربانی دی، ہم کیا دیے ہیں؟ اے لوگوں، یاد رکھیں، اس طریقے سے ہم قربانی پیش کریں، للہیت کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کریں، دین کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، مدرسہ مسجد کے قریب ہوں، مدرسہ مسجد کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے واقعات آپ لوگوں کو بتائیں۔